Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of God, the passionate, the merciful. Vice President Kala, thank you for honoring us. Ustad Khalili, Chief Justice Halim, Muslim Yusuf, the First Lady, distinguished guests, government colleagues, fellow citizens. Welcome to Kabul. On behalf of the people of Afghanistan and the Government of National Unity, it is my honor to thank you for your empathy, friendship, and sympathy for our losses and suffering, and also for your solidarity and partnership as we stood to recover and forge a path ahead as a nation. Your presence here is a visible reminder that we are an international community united not only by shared threats, but shared interests and shared opportunities. We stand determined to overcome those threats, expand our shared interests, and grasp those opportunities. The threat of our times is the fifth wave of political violence and terrorism. The enemies we face are transnational terrorist networks and transnational criminal organizations. The threat is not only clear and present, but unfortunately increasing and without boundaries. We, the international community, have analyzed the scale and scope of the threat, and we have drafted numerous UN resolutions and agreements to address the threat. But we have yet to develop a full consensus on taking coordinated action among states to counter this threat. We must have consensus on how to implement the UN strategy to counter global terrorism. We must develop a system to classify international terrorist networks and organizations, and we must develop criteria for dealing with states who rely on terrorist networks as instruments of foreign policy. Having dealt with the topic of threats last year, I will leave the discussion of counterterrorism to be discussed by our able national security advisor, Minister Admiral. Today, I will devote my remarks to articulating a perspective, vision might be too grand a word, to own the future and overcome the recent past through an agenda of hope, peace, and cooperation. But first, I want to pay tribute to those who are not here in this hall today, to those who have contributed to this fight against terrorism with their very lives. They are innocent Afghan children, women and men who have been murdered in terrorist attacks. They are our heroic Afghan National Defense and Security Forces who sacrificed their lives for the future of their countrymen and women. They are our international partners who've fallen fighting side by side with us. They are not just numbers. They were valued members of our society and societies around this table. Cherished loved ones and family members, and our brothers and sisters and friends. May they rest in peace, and may they be at the forefront of our thoughts over the course of this conference, so that our efforts here may do justice to their sacrifice. Please join me in a moment of silence in their honor and memory. Thank you. In this age of virtual connectivity, it's easy to forget the centrality of Afghanistan's locations in shaping global history. One of the great scholars on Central Asia, Dr. Frederick Starr, is one of many who's written on this topic.
I would like to share some facts here as a reminder, not because we have nostalgia for the past, but because it allows us to see the possibilities of the future. First, Afghanistan and Central Asia have the unique distinction that all the great civilizations on the Eurasian landmass are accessible from Central Asia, and those same civilizations are accessible to one another by land only through Central Asia. Insulated and protected by a natural barrier on the northeast and north, it has been Afghanistan that has ever held the landward gates of the Indian subcontinent, allowing the flow of artists, merchants, pilgrims, scholars, and soldiers of fortune from the north and west eastwards. Over 2,500 years of history and archaeology show that we functioned not merely as a crossroad of civilizations, but indeed as a crossroad civilization. The Asian roundabout, where ideas, people, and goods have freely flown and interacted, is another way to describe our place in history as well as our future potential. Contrary to the caricature of the land of endless conflict, our history is one of long periods of peace and prosperity, punctuated by foreign invasions and subsequent rebuilding. Both in the 19th and 20th centuries, our lives were ruptured by unwarranted and sudden imperial invasions. We earned our right as a nation at the crucible of history through immense sacrifice. We are a people united by cross-cutting ties. Our identities are situational, ranging from the village and neighborhood to the national level. Our unity is rooted in our strong sense of equality and deep and abiding belief in justice and fair play. Every Afghan, regardless of the name group to which he or she belongs, feels equal to another. We will stand patiently in a line for hours, but if one person is shifted to the front, we raise our voices to demand an explanation. This sense of equality is rooted in our past, as every major city and named group is served as a capital of an empire or leaders of empires or states in the past. Our sense of justice is derived from our Islamic faith, culture, and civilization. As a 99.9% Muslim country, our faith has always united us in the face of adversities and allowed us to overcome the seemingly impossible. I spent my childhood and youth in an environment of peace and security. During that time, a single unarmed constable had the authority to summon all the elders of a village to the district headquarters. The king's estates and farms were open to the public, and he walked around with a single armed guard. President Dawood drove himself, followed by a single vehicle at a distance of 2 kilometers. The First Lady and I, we got married in 1975, walked for days in Badakhshan, rode horses for a week from Andhra to Panjshir, drove in numerous times through Ghazni, Paktia, Paktika, Khost, Logar, Laghman, Ningrar, Kunar, Nuristan, Bamiyan, Balkh, Baghlan, Qunduz, and other cities and villages, repeatedly during all hours of day and night. Hundreds of thousands of tourists traveled in complete safety by land from Iran to the Great Tourist Trail to Pakistan, India, and Nepal. During Pakistan's war of 1965 and 1971, the king chose peace over conflict. We have not threatened our neighbors, nor allowed others to use our country to threaten the stability of others. Women and girls, as you will see from this booklet, it's a 1960s booklet,
played a vital role in the fabric of society, an increasingly important role in the public sphere. They've worked hard to regain that role over the last 17 years, and they've succeeded. These very ordinary vignettes of peaceful life are ones you may take for granted each day in your home countries. But I recount them here as important examples of exactly what we strive for. Ordinary escaped us, but it is what we desperately want. The peace of my childhood and youth was shattered by the coup of 1978 and the invasion of 1979. Our memory of peace, however, is what drives our current vision of peace and security. We are confident that we can, once again, resume our place as an Asian roundabout. Great regional successes, such as the TAPI pipeline, which we inaugurated in Herat last week, are proof of the leadership role Afghanistan is playing in regional and global prosperity and stability. If we did not have the confidence and assurance that a peaceful and stable future is within our grasp, we might have lost the will to forge ahead in the face of such brutality that is being waged against our people. How do we persist? Permit me to shift to Dari in Pashto. دوستان گرامی، همانطوری که یادآور شدم، یکی از خواص دیرینه جامعه افغانستان توانایی تجدید، خود احیا کردن و دوباره برپا خیستن است. افغانستان از صدمه‌های جنگ‌های آفتبار 4 دهه گذشته روبره‌هایی است. ولله الحمد، حس اعتماد، یگانگی و همدردی در بین افغان‌ها روز به روز قوت می‌یابد. من در طی 4 روزه که در هرات سپری کردم، علاوه بر افتتاح کوریدور تاپی، با هزارها تن نمایندگان اقشار مختلف مردم 5 ولایت افغانستان ملاقات کردم. تصویری را که من از وضعیت این 5 ولایت برداشتم، از تمام افغانستان نمایندگی کرده میتواند و این تصویر یکرنگی و همانند بودن جامعه افغانستان را حتی در نوع مشکلات، چالش‌ها، نیازمندی‌ها و خواسته‌ها به نمایش می‌گذارد. این که افتتاح پروژه تاپی در غرب افغانستان صورت گرفت و بزرگترین جشن مردمی برای تجلیل این پروژه در شرق افغانستان راه اندازی شد، نشان دهنده وحدت، حس هموطنی و تعهد مشترک مردم افغانستان نسبت به دیدگاه رفاه ملی و منطقوی می باشد. خوشبختانه موقعیت افغانستان نیز طوری است که هم اهمیت افغانستان را من حیث کلید رفاه منطقه مطرح می سازد و هم با ایجاد فرصت‌های برای همه مردم افغانستان بافت جامعه افغانستان را تقویت خواهد کرد. در گذشته بعضی‌ها به این باور بودند که گویا افغانستان یک کشور منزوی و محاط به خشک است که برای ابد در احتیاج دیگران به سر خواهد برد. ولی خوشبختانه پروژه‌های جدید منطقوی همان موقعیت افغانستان را که به حیث یک چالش مطرح بود به یک فرصت طلایی مبدل ساخته است. من در این عرصه از دولت ترکمنستان و دولت‌های دوست آسیای میانه تشکر می‌کنم که این تحول تاریخی را بر دوام وضع انزوا ترجیح دادند و با ما دست همکاری دادند. از کشور دوست و همسایه ازبکستان به خاطر همکاری همه‌جانبه‌شان در زمینه پروژه‌های مهم خط آهن و انتقال برق تشکر می‌نمایم. از کشورهای دوست آذربایجان، قزاقستان، روسیه، جورجیا و ترکیه در قسمت همکاری در عرصه ترانزیت ابراز سپاس می‌نمایم. همچنان از کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان و پاکستان در قسمت همکاری در پروژه کاسا 1000 ابراز تشکر می‌نمایم. مناسبات اقتصادی ما با چین و روسیه در حال توسعه است و وسیع‌تر خواهد شد. از کشورهای دوست هند و ایران
در قسمت اجرای پروژه حیاتی بندر چابهار تشکر میکنم. همچنان از کشورهای هند و پاکستان برای سهمگیری در برنامه بزرگ کوریدور اقتصادی تپی سپاس و تشکر میکنم. امید است تپی نمونه همکاری بین همسایگان جنوبی و شرقی و شمالی و غربی ما شود. ما افتخار داریم که همسایه شمالی ما به طرف جنوب میبینن و همسایه شرقی و غربی ما به طرف شمال و شرق. چهره افغانستان از لحاظ جمعیت شناسی و دموگرافی تغییر کرده است. اکثریت مطلق جامعه ما را اکنون جوانان تشکیل میدهد و واضح است جوانان از نیروی کار برخوردارند و قوت نیروی کار و تولید یک کشور بزرگترین ضامن رفاه اجتماعی است. طرحهایی را که جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی تهیه و تقدیر نمودند قابل قدر و عملی است. زن افغان امروز با آواز رسا از خود نمایندگی می کند و حرفهای مهم برای دولت، مردم منطقه و جهان دارد. نمونه دیگری از تغییرات مثبت در جامعه اقتصادی ما رویاوری تاجران از واردات به تولید، پروسس و صادرات است که البته افزایش تولید داخلی یکی از شاخصه‌های ضامن رفاه اقتصادی و اجتماعی برای یک کشور است. خوشبختانه علیرغم تحمل مشکلات زیاد، حس اعتماد و اتکا به نفس در میان اکثریت مردم افغانستان در سطح بسیار عالی قرار دارد. ما در طی 3 سال گذشته شاهد بودیم وقتی از افزایش چندین میلیون دلار کمک بیرونی به افغانستان خبر پخش شده است، با امتنان روبرو شده است. اما وقتی یک پروژه اقتصادی به ارزش چند میلیون دلار در یک کنج افغانستان افتتاح شده است، مردم در همه اکناف افغانستان آن را به جشن‌ها تجلیل کردند. یکی از موضوعات را که مردم 5 ولایت غرب و جنوب افغانستان تکراراً مطرح نمودند، جدیت در مورد حاکمیت قانون، اصلاحات و حمایت از اصلاحات است. مردم در سرتاسر افغانستان یکسان و به صدای واحد خواهان تطبیق اصلاحات همه‌جانبه از طرف حکومت وحدت ملیشان هستند و ما جز تسلیمی به این خواست مکرر و بر حق مردم افغانستان هیچ راه و چاره دیگر نداریم. افغانستان یک جامعه دموکراتیک است و تعهد نسبت به برگزاری شفاف انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری یکی از خواسته‌های جدی دیگر مردم افغانستان است که حکومت افغانستان به این تعهد پابند خواهد ماند و هر دو انتخابات بر وقت معین صورت خواهد گرفت. سوله یو دینی او ملی فریضه ده. ځکه چې د بېګناه انسانانو د وینو تویدلو مخنیوی یو دینی او ملی فریضه ده. وړمه ورځ مولوي صاحب خدای داد زموږ یو نخبه عالم په هرات کې په خپله وینا کې هم اشاره وکړه چې سوله همداسې فرض ده لکه مونځ او روژه چې فرض ده. له نیکه مرغه د دې فریضې د قیام او تطبیق لپاره د افغانانو ټول اړخونه حکومت او د سولې شورا یوې ګډې اجماع ته رسیدلي دي. دغه اجماع د اساسي قانون مطابق د هېواد د ټولو اتباعو د حقوقو په ساتنه او د ښځو په شمول د ټولو اقشارو سیاسي او جهادي مشرانو او د اقوامو په مشارکت ولاړه ده. زه نن د افغانستان د مطلق اجماع په اساس خبرې کوم. د سولې په اړه زموږ نظر د قرآن کریم د 40مې سورې د 14 آیت د مفهوم په بنسټ ده چې فرمایي نیکی او بدی نه سره برابریږي. د بدی ځواب په ښه سلوک ورکوه. ستا د ښه سلوک پایله به دا وي چې ستا دښمن به ستا د ښه سلوک له امله ستا په دوست بدل شي. موږ په دې باور لرو
چې د سولې تحقق زغم او زړورتیا ته ضرورت لري. موږ باید د شکایتونو اوریدلو او د جګړې د لاملونو موندلو لپاره د بېلابېلو وړاندیزونو د اوریدلو زغم او زړورتیا ولرو. له نیکه مرغه نن د سولې امکانات تر بر هر وخت زیات غوښتلي دي. لومړی د سولې لپاره د امیدواري تر ټولو مهم ټکی دا دی چې افغانان د سولې په ننګه راوتلي او نور هېڅوک دلته د جنګ پلویان نه دي. له حزب اسلامي سره سوله یوه بریالۍ تجربه وه چې لږ تر لږه د سولې په برخه کې زموږ اراده او ژمنتیا ثابته کړه او زه مننه کوم. دوهم، په نړیواله کچه د سولې پر بهیر ټینګار به بالاخره د جنګ د پلویانو پر اراده او چلند اغیز وکړي. دریم، په سیمه ییزه کچه د سیمه ییزه په تیره اقتصادي ثبات لپاره د افغانستان د سولې او ثبات پر اهمیت د سیمې د هیوادونو او ولسونو اجماع رامنځته شوې. څلورم او تر ټولو مهم په نړیواله کچه د افراطیت پر ضد دیني علماو ترمنځ نوی تحرک دی چې د جګړو او خشونت دیني مشروعیت نفي کړی دی. په دغسې یو اساس وخت کې چې افغانان د سولې پر اهمیت متفق دي، سیمه او نړۍ د سولې ملاتړ کوي، دیني علما سوله فریضه ګڼي، د سیمې ولسونه د خشونت پر خلاف غږ پورته کوي او د حزب اسلامي د سولې کامیابه تجربه یو عملي موفقه نمونه وړاندې کړې. مهم سوال دا دی چې راتلونکی ګام څه دی؟ طالبانو ته د سولې وړاندیزونه. تر هر څه وړاندې موږ د ملي حکومت په استازیتوب طالبانو ته د یو داسې سولې وړاندیز کړی چې د هېواد اولیا ګټې او د هېواد د ټولو اتباعو په تیره د ښځو حقوق او مشارکت پکې تأمین او مسؤول وي او د هېواد په خاوره د ټولو نړیوالو ترهګیرو او جرمي ډلو مخنیوی تضمین کړي. د ملي وحدت حکومت په خلا کېدونکو طالبانو سره د یوې رښتینې او پایدارې سولې په لټه کې دی. موږ د ټولو افغانانو لپاره د سوله ییز او عزتمند ژوند په برابري د هغه طالبانو په شمول چې له تاوتریخوالي لاس اخلي باور لرو. موږ دا وړاندیز له کوم مخکني قید او شرطه پرته د سولې موافقتنامې ته د رسیدو په خاطر چې لاندې موارد رانغاړي وړاندې کوو. اول، د اساسي قانون سره سم د ټولو اتباعو په ځانګړي ډول ښځو د حقوقو او مکلفیتونو تامینول. دوم، د اساسي قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم د هغې تعدیل. دریم، له قانون سره سم د ملکي خدمتونو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیتونو پر مخ وړل. څلورم، هیڅ یوې وسلهوالې ډلې ته چې له بهرنیو تروریستي شبکو، بهرنیو تخریبي سازمانونو، دولتي یا غیر دولتي بنسټونو سره چې په افغانستان کې د نفوذ په لټه وي اجازه نه ورکول. د ملي وحدت حکومت طالبانو ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. د سولې پروسه به د مذاکراتو تصویب او تطبیق په 3 مرحلو کې ترسره کیږي. په ټولو مراحلو کې به د ښځو استازي ګډون کوي او له هغوی سره به سلا مشوره کیږي. د دغسې یوې سولې لپاره موږ لاندې لارې چارې وړاندیز کوو. لومړی، د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په حیث په رسمیت وپېژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي. دوم، د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي او د غوښتنې په صورت کې
په اساسي قانون کې د پیشبیني شوي قانوني پروسې له لارې د اساسي قانون بیاکتنه وشي او د بندیانو آزادولو او د بندیزو نو له لیستونو څخه د ایستلو لپاره قانوني لارې چارې تعقیب شي. دریم، د افغانستان دولت په رسمیت وپېژندل شي، د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، اصلاحاتو ته لاره هواره شي او د متوازن پرمختګ او کډوالو راستنېدلو لپاره انتظامات وشي. څلورم، د ټولو اتباعو په تیره د پخلا کېدونکو طالبانو د امنیت لپاره تدابیر ونیول شي. پنځم، د اقتصاد او ټولنیز پرمختګ لپاره پروګرامونه پلي شي او په ملي پروګرامونو کې کډوالو او پخوانیو جنګیالو ته ځای ورکړل شي. د سولې لپاره نړیوال ملاتړ او همکاري ترلاسه شي. په تیره دا چې ډیپلوماتیک او مالي ملاتړ په ترلاسه کولو د بهرنیو جنګیالیو د برخلیک معلومولو او له لیستونو څخه له سولې سره د یو ځای کېدونکو افغانانو د نومونو د ایستلو په برخه کې همکاري ترلاسه شي. اووم، او د یو جامع تطبیقي چوکاټ له لارې بیړنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله شرایط او اهدافو ټاکل او په دې ټولو برخو کې د پرمختګ د څارنې او روزنې یو مؤثر میکانیزم رامنځته شي. د طالبانو نظریات او د دوی وړاندیزونه د او نورو برخې کې به معلومدار په نظر کې ونیول شي او د مذاکراتو یو منل شوې اجندا باندې به انشاءالله موافقې ته ورسیږو او پس له هغه نه تصویب او عملي کولو ته. د بین المللي ملاتړ لپاره وړاندیزونه. افغانستان له 2001 کال را په دې خوا د بین المللي سخاوتمندانه مرستو له ملاتړ سره مخ دی او موږ د هغوی قدرداني کوو. خاصتاً د پروسې او د وارسا د کنفرانس له ډیرو عظیمو مرستو نه موږ مننه کوو. د امریکې متحده ایالاتو، اروپا ټولو ممالکونه، جاپان، کانادا، استرالیا، کوریا او نورو ټولو سخاوتمندانه مرستو نه مخصوصا موږ غوښتلي امنیتي او دفاعي قواو د مرستې لپاره د زړه له کومې نه مننه کوو. دا چې موجوده ژمنې په ښه توګه د تعریف شوي میکانیزمونو له لارې تنظیمیږي، د سولې او ثبات په اړه بین المللي ملاتړ په لاندې ساحو کې پیشنهادوو. لومړی، طالبانو سره د سولې پیشنهاد لپاره بین المللي ډیپلوماتیک همغږي شوي ملاتړ. دوم، یو سیمهییز نوښت چې د کابل پروسې سره د سیمهییزو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو هڅې همغږې کړي او له طالبانو سره د سولې له وړاندیز څخه ملاتړ وکړي. دریم، د ناتعریف شویو جنګونو د توجیه لپاره د دیني متنونو څخه د تفسیرونو او انګیرونو له استفادې سره د مقابلې لپاره د اسلامي نړۍ په مشري جدي خبرې وکړي. څلورم، د یو باثباته افغانستان د امتیازات او ګټو په اړه پاکستان ته د قناعت ورکولو په خاطر د دولت په دولت د خبرو اترو پیل او طالبانو سره د سولې پیشنهاد څخه د ملاتړ لپاره ګډې عمومي او همغږي هڅې. پنځم، د سولې موافقتنامې له تطبیق څخه ملاتړ او په ځانګړي ډول د کډوالو او پخوانیو جنګیالیو بیا ادغام. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر د هر ډول نوښت ملاتړ د ترانزیت پانګونې، سوداګري، اصلاحات او فساد سره د مبارزې ستراتیژي د ملاتړ له لارې همدارنګه 2018 کال پارلماني او په 2019 کال کې د جمهوري ریاست ټاکنو څخه ملاتړ. د ملي یووالي حکومت د طالبانو د دفتر له پرانیستلو، هغوی ته د پاسپورتونو له صادرولو او په آزاد ډول سفر کولو، د بندیزونو لرې کولو په برخه کې له مرستې رسنیو ته د لاسرسۍ د ترتیباتو او طالبانو د کورنیو له برته میشتېدلو سره موافق دی. د سولې عالي شورا به چې د مسلکي ټیم له ملاتړه څخه برخمنه وي، د مذاکراتو په اړه یو هیئت
معرفي کړي چې د ښځو او مدني ټولنې غړي به هم پکې شامل وي. د مذاکراتو ترسره کولو لپاره تر ټولو غوره ځای کابل دی، خو په دغه جنګ کې ناښکېل اسلامي هیوادونه، د ملګرو ملتونو دفتر یا کوم بل درېمګړی هیواد چې هم کیدای شي مذاکرات ترسره شي. موږ بیا هم د پاکستان له دولت سره د اړخیزې سولې مذاکراتو ته چمتو او حاضر یو چې تیرې ترخې تجربې هیرې او نوی فصل پرانیزو. موږ حاضر یو چې د پاکستان حکومت سره موږ د ټولو کډوالو د بیرته راتګ دپاره په یو منظم پلان کې چې 18 تر 24 میاشتې کې عملي سي موافقې ته ورسېږو. موږ د خپل کډوالو راتګ د افغانستان غیږ ته غواړو او دې ته ژمن یو چې ټول دولتي امکانات به دوباره او ملي امکانات به دوباره عیار کو چې کډوال د خپل ورونو خویندو په غیږ کې راسي. موږ د خپلو خلکو د مشقتونو په اړه د مسؤلیت ژور احساس او د خپل هیواد لپاره یو روښانه لرلید لرو او د سولې ته زموږ ژمنتیا په همدې لرلید او همدې احساس بنا ده. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت دغه دریځ باید هیڅکله په کمزورتیا او زاریو تعبیر نشي. لله حمد زموږ امنیتي ځواکونه او پر راتلونکي باندې زموږ د ملت باور او اعتماد تر بل هر وخت په ښه کچه دی. زه یو ځل بیا له خپلو امنیتي ځواکونو، سرتیرو، علمای کرامو او ولسونو څخه مننه کوم چې نن د دوی په مټ او برکت له یو غوښتلي دریځ څخه د افغانستان لپاره د سولې غوښتنه کوو. طالبانو مشرتابه او هر طالب نن فیصله تاسو په لاس کې ده. سوله ومنئ، برته په عزت ومنئ او راسئ چې په ګډه دا خاوره چې موږ د قربانیانو، موږ د جهاد او موږ د اړخیزو وینو نتیجه ده، بیا خوندي او هوسا کړو. تل دې وي افغانستان د سولې په امید.